Assalamu alaikum and good morning, everyone. Am I audible to Assalamualaikum, you? sir. Walaikum assalam. How are you, Yes, everyone? sir. Sir, fine. How are you, sir? Alhamdulillah. Thank you, dear students. I think still students from different sections joining here. Just to you, Lord, 1 or 2 minutes. Then, inshallah, we will start our class formally. So, I'm giving just update what we have done in the last few classes. In the first step, we have done theorems up to 24. From the chapter 8 circle. Then we have completed exercise 8.1 and 8.2. So inshallah, today we will discuss 2 or 3 theorems. Then we will start the exercise 8.3. So today, inshallah, we will start from theorems number 24. Dear students, be prepared with your maths book and classwork copy. First few minutes, we will discuss the theorems. So here, anyone, let me know. Is this board is visible to you all? Yes, sir. Visible, sir. So Yes, sir. this is the content, the class 10 math, chapter 8 and circle. Basically, we will discuss here the circle-based theorems. And today in this content, in the first class, we will discuss here theorems number 24. And from your academic book, I think this is page number from the circle. This is 20. Sir, page 175. 175. Yes, Baba, thank you so much. 175 page. So dear students, first read the theorem properly. Inshallah, we will discuss these theorems up to last. Theorems number 24. The two opposite angles of a quadrilaterals are supplementary. First of all, we have to know what is the meaning of supplementary. And four vertices of the quadrilateral are concyclic. The word is concyclic. Who can say the definition of supplementary? The angle, two angles are when the two angles will be 180 degree. If the sum of two angles is 180 degree, then one angle is the supplementary of others. Concyclic means the 4 points stay in the circle. That is called the concyclic. Like 4 points of the quadrilaterals stay inside the circle. This is called the concyclic. But if the 3 points are only stay in the circle, 1 point is not, that this the quadrilateral will not be concyclic. Concyclic means the 4 point must be stay in the circle, not outside or inside. So this is called the concyclic, and this is not concyclic. So when the condition is given, when the two opposite angles is 180 degree, then the vertices of the quadrilateral must be concyclic. Definitely this angle, sum of this angle must be 180 degree. Here this angle and this angle. So this is our, basically this is our theorems. Now we will try to prove these theorems formally. First step, draw a circle here. Just 1 minute. Let me review. Okay, first step, here everyone. Let A, B, C, D. There is A and this is BC and this point is D outside the circle. Just taking 1 point outside the circle. So now this is A, this is B, this is C, and this is D. I'm taking, okay, A, B, C, D. So first step,
This point, particular enunciation, let A, B, C, D be any quadrilateral, be any quadrilaterals with the two opposite angle. First opposite angle ABC. ABC is sum with ADC. ADC. ABC and ADC, that must be 180 degree. 180 degree. That means the two opposite angles of the quadrilaterals are supplementary to each other. It is required to prove that, or it is required to prove that the 4 points A, B, C, D are concyclic. That means we have to prove the 4 vertices of the quadrilateral ABCD stay in the circle. But in the figure we see here, D is the outside of the circle. Definitely we have to prove D must be stay inside the in the circle, not outside. That the condition will not be true. So dear student, this is the particular enunciation. Now, did you complete up to writing this? Okay, now construction here. Construction. In the constructions, just here ABC দেখো একটা ট্রায়াঙ্গেলে যদি তিনটা পয়েন্টস যদি কোলিনিয়ার না হয়, like ABC or BCD or BAD, যদি তিনটা পয়েন্ট যদি কোলিনিয়ার না হয় তাহলে ওদের মধ্যে দিয়ে সার্কেল ড্র করা যায়। লাইক আমি যদি এখানে তোমাদেরকে একটু এক্সপ্লেন করি, this is the point, this is another point, this is another point. They are not in a straight line. So now we can draw a triangle. যদি straight line না হয় ওদের মধ্যে দিয়ে একটা triangle draw করা যায়। ঠিক, এখন আমরা এই পয়েন্টগুলোর উপর দিয়ে আমরা সার্কেল ড্র করতে পারবো। আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি এটা কন্ডিশনটা আমাদের গিভেন যে যদি পয়েন্টগুলো যদি কোলিনিয়ার না হয়, ডেফিনেটলি এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা সার্কেল ড্র করতে পারবো। তো পেন্সিল কম্পাস ইউজ করলে সার্কেলটা প্রপারলি ড্র হবে। যদি আমি এখানে এদের মিড পয়েন্টগুলো নেই, নিয়ে এটাকে বাইসেক্ট করি, এখানকার পয়েন্ট দুটো পয়েন্ট নিয়ে যদি আমি বাইসেক্ট করি, করার পর যে পয়েন্ট পাবো এদের নিয়ে আমি সার্কেল ড্র করতে পারবো। অর্থাৎ এখানে কম্পাস দিয়ে ড্র করলে প্রপারলি করা যাবে। যদি না হয় তারা স্ট্রেট লাইন, যদি একই স্ট্রেট লাইন থাকে, ইটস নেভার বি পসিবল। আর যদি স্ট্রেট লাইনে না থাকে, যে কোনো কন্ডিশনে থাকে, তাহলে এই পয়েন্টগুলো নিয়ে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল যখন হবে, ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে আমরা যেটা বলি তার সার্কাম সার্কেলস, তা ইন্টার সার্কেল আর এক্স সার্কেল, বিভিন্ন সার্কেল ড্র করা পসিবল। তাহলে আমরা এটাই এখানে এক্সপ্লেন করব। যেহেতু এখানে তিনটা পয়েন্ট এ বি সি, এই তিনটা পয়েন্টকে আমরা বলছি দে আর নট কোলিনিয়ার। হেয়ার এ বি সি, 3 points are not collinear, that means ওরা একই স্ট্রেট লাইনের মধ্যে না। So it is possible to draw a unique
it is possible to draw a unique circle through the points through এডি লাইনে যে পয়েন্টটা সার্কামফারেন্সের সাথে কানেক্টেড হয়েছে ওই পয়েন্টটা জয়েন করে দিতে হবে। হ্যাঁ ইয়েস, সেটা আমরা পরের স্টেপে যাচ্ছি। আমরা শুধু আগে এক্সপ্লেন করছি যে এবিসি যদি কোনো সার্কেলের মানে একই স্ট্রেট লাইনের মধ্যে যদি না থাকে তাহলে এবিসি পয়েন্ট দিয়ে একটা সার্কেল ড্র করা পসিবল, এন্ড অনলি ওয়ান সার্কেল ইট উইল বি পসিবল যদি একই স্ট্রেট লাইনের মধ্যে না থাকে। এই যে দেখো, ইট ইজ পসিবল টু ড্র এ ইউনিক সার্কেল থ্রু দ্য পয়েন্টস এ বি সি। এই তিনটা পয়েন্ট দিয়ে একটা সার্কেল ড্র করা পসিবল। আচ্ছা, এখন আমরা একটু ধরে নিয়েছি যে এডি যে লাইন, সে লাইনটা সার্কেলটাকে ই পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করে। ডি পয়েন্টটাকে আমরা আউটসাইডে ধরে নিয়েছি, পাসেস থ্রু দ্য অ্যাটম। এটার উপর একটা পয়েন্ট ই নাও, হ্যাঁ ই নিয়ে পয়েন্টটাকে অ্যাড করো সি এর সাথে। সবাই একটু জয়েন করে নাও, ই পয়েন্ট নিয়ে সেটা সি এর সাথে জয়েন করো। এখানে সেই কাজটুকু এবার মেনশন করো, লেট দ্য সার্কেল intersect AD at point E. Now joined E, C। এইটুকু আমাদের মোটামুটি কনস্ট্রাকশনের কাজ। ফার্স্টে আমরা ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছিলাম যে এবিসি এই পয়েন্টগুলো দিয়ে একটা সার্কেল পাস করবে, বিকজ দে আর নট কোলিনিয়ার। দেন আমরা বলেছি যে এডি এর ইন্টারসেক্টিং একটা পয়েন্ট হচ্ছে ই, যেটা দিয়ে সার্কেলটা পাস করবে। এখন অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেনের যে ইনফরমেশন সেখান থেকে আমরা আসছি। কোশ্চেনের মধ্যে আমাদের বলা ছিল কি, থিওরেমসটা আবার পড়ো, two opposite angles of a quadrilaterals according to theorems, two opposite angles, সার্কেলের মধ্যে দুটো অপোজিট অ্যাঙ্গেল, তাহলে থিওরেমস হিসাবে আমরা এ দুটো বলতে পারি, two opposite angles of a cyclic quadrilaterals are supplementary to each other। তাহলে আমরা এখান থেকে নিয়ে আসি, আমরা এর আগের ক্লাসেও কিন্তু এটা প্রুভ করেছিলাম, তোমাদের মনে আছে কিনা? যেমন এর সাথে সি, বি এর সাথে ই সাইক্লিক কোয়াড্রিল্যাটারাল হলে দুটো অপোজিট অ্যাঙ্গেল 180 ডিগ্রি হবে। সো নাও এই স্টেটমেন্টটা আমরা শুরু করি। প্রুফ এবিসি এ বি সি ই is a cyclic quadrilaterals or is a quadrilateral inscribed in a circle. Is a quadrilateral inscribed in the circle. So এটা যদি সার্কেলের মধ্যে ইনস্ক্রাইবড হয় তাহলে আমরা এখান থেকে এক্সপ্লেন করতে পারবো। তাহলে এই পয়েন্ট আমি একটু জুম আউট করে নেই, তাহলে সবাই ভালো করে দেখতেও পারবে। হ্যাঁ, আমরা এখানে যে কাজটি করেছিলাম সেটা মেনশন করো, দিস ইজ তো হ্যাঁ এবার এখানে লেখা ইনস্ক্রাইবড ইন এ কোয়াড্রিল্যাটারাল, তাহলে এ বি সি অ্যাঙ্গেল প্লাস এ ই সি অ্যাঙ্গেল, দিস টু অ্যাঙ্গেলস মাস্ট বি 180 ডিগ্রি। বলতো এটা কত নাম্বার থিওরেমস ছিল? টু অপোজিট অ্যাঙ্গেলস অফ এ সাইক্লিক কোয়াড্রিল্যাটারালস আর 180 ডিগ্রি। এটা আমরা করেছিলাম থিওরেমস নাম্বার 23 তে। এখন দেখো, হ্যাঁ 23 নাম্বার থিওরেমস। এখন দেখো আমাদের ফার্স্ট ইনফরমেশনসে আমরা স্টার্ট করেছিলাম ডি এর সাথে বি 180 ধরে।
আবার এখন আমরা স্টার্ট করেছি যে বি এর সাথে ই এর সাথে বি হচ্ছে 180 ডিগ্রি, তাহলে এই দুটোকে যদি আমি কম্পেয়ার করি, अगेन যেটা আমাদের কনস্ট্রাকশন একেবারে শুরুতে পার্টিকুলার অ্যানাউন্সিয়েশনে ছিল, এটাকে 1 নাম্বার দাও, ইকুয়েশন নাম্বার 1। তাহলে ইকুয়েশন দিয়ে যদি আমরা লিখে যাই এবিসি প্লাস এডিসি, এটা ছিল আমার পার্টিকুলার অ্যানাউন্সিয়েশনে এইটুকু 180 ডিগ্রি। এটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 2। ফ্রম 1 and 2 উই গেট, এখানে যদি আমরা সাবট্রাকশন করি, subtracting or RTG করে লিখি, from 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get, তাহলে দেখো both ইকুয়েশনের রাইট সাইডে সেম, তাহলে ওদের লেফট সাইড গুলো সেম হবে। তাহলে এটা লেফট সাইড হচ্ছে এবিসি প্লাস AEC, আর এখানে লেফট সাইড এবিসি প্লাস ADC। বোথ সাইড থেকে সেম অ্যাঙ্গেল গুলোকে যদি আমরা এলিমিনেট করি, তাহলে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে, AEC angle is equals to ABC angle plus ADC angle plus minus ABC angle। এখন ABC বোথ সাইড থেকে এলিমিনেট করো, দুটো অ্যাঙ্গেল বাদ, তাহলে আমাদের ইনফরমেশনে এখানে আসছি AEC angle must be equal ADC angle। এখন দেখো তাহলে AEC এবং ADC দুটো অ্যাঙ্গেল সেম, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন, বাট আমরা লজিক্যালি এটা প্রুভ করব ইজ ইট পসিবল অর নট। এখন তুমি যদি এখানে মার্ক করো এই দুটো অ্যাঙ্গেল সেম, ইজ ইট পসিবল, যে কোনো একজনে বলো তো বাবা, ইজ ইট পসিবল অ্যাঙ্গেল E and অ্যাঙ্গেল D সেম? না স্যার, তাহলে স্যার ইন্টেরিয়র আর এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেলের থিওরেম হবে ইয়েস, না। ইন্টেরিয়র এবং এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেলের কনসেপ্টের কারণে E অ্যাঙ্গেল মাস্ট বি গ্রেটার দেন D অ্যাঙ্গেল। সো আমরা এই জায়গাটাতেই বলবো যে E আর Yes, D sir. তখন সেম পয়েন্ট হতে পারবে না। তাহলে এখান থেকে আবার রিভিউ করো, ইন ট্রায়াঙ্গেল again in triangle CED, external angle AEC is equals to sum of two opposite internal angle. Sum of two opposite internal angle means, first step we can write ECD angle plus CDE angle, CDE angle. Definitely this angle, find the sum of these two angles. So here we can write is must be greater than one separate angle. AEC angle must be greater than CDE angle. যেহেতু দুটো অ্যাঙ্গেলের সামের সমান, তার মানে একটা অ্যাঙ্গেল থেকে গ্রেটার। এই অ্যাঙ্গেলটাকে যদি আমি একটু প্রডিউস করি, AEC এটা থেকে গ্রেটার হওয়া, এখানে শুধু আমি সাইডটাকে প্রডিউস করব, CDE এর পরিবর্তে আমি ADC লিখব। দ্যাট ইজ দ্য সেম অ্যাঙ্গেল বাট জাস্ট প্রডিউসিং সাইড। তাহলে দেখো এই কন্ডিশন 1 এইখানকার যে কন্ডিশন, এই কন্ডিশনের সাথে এই কন্ডিশন হচ্ছে টোটালি কন্ট্রাডিক্ট। এখানে আমরা বলে আসছি টু অ্যাঙ্গেল সেম, আর এখানে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু দ্য এক্সটার্নাল থিওরেমস দ্য E অ্যাঙ্গেল মাস্ট বি গ্রেটার দেন D অ্যাঙ্গেল। সো এই দুটোকে কনক্লুশন আমরা বলবো যে D এবং E দুটো ডিফারেন্ট পয়েন্ট হতে পারে না, মাস্ট বি D কোইনসাইড উইথ দ্য পয়েন্ট E। D পয়েন্ট অবশ্যই E পয়েন্টের সাথে কোইনসাইড করতে হবে, আদারওয়াইজ দিস টু কন্ডিশন মাস্ট বি সেম। এটাকেই এখন আমরা সামারি দিয়ে প্রুভ করব। তাহলে তোমরা কি এইটুকু বুঝতে পারছো কিনা এভরিওয়ান? প্লিজ লেট মি নো। Yes, Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে Yes, এখন sir. এই দুটোকে যদি আমরা সামারাইজড করি, তাহলে এখান থেকে আসো এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল ইজ গ্রেটার দেন এত, সো দেয়ারফর
Therefore, E and D, the E and D points cannot be two different point, cannot be two different point, মানে দুটো different point points এর পর কি লিখছেন স্যার? একটু আবার বলবে বাবা? Therefore, E and স্যার points এর পর কি লিখছেন স্যার? Therefore E and D points তারপর cannot be two different points. E and D points cannot be two different points. মানে ওরা দুটো different point হতে পারবে না। And E must be coincide. E must coincide. Coincide শব্দটার অর্থ হচ্ছে একই জায়গায় মিট করা বা একই সাথে আমরা যেটাকে বলে যে দুটো পয়েন্ট একই জায়গায় মিট করা বা একই একটা লাইন আর একটা লাইনের উপর দিয়ে রিপিটিং করা, এটাকে বলে আমরা coincide. So E must be coincide with the point D. So A, B, C, D are concyclic, and this is the proof. এখন যদি একটু সামারিটা তোমাদের বলি তাহলে আরেকটু ইজি করে মনে রাখতে পারবে। অর্থাৎ যখন আমরা থিওরেমস নাম্বার 23 তে আমরা পড়ে আসছি যে একটা সাইক্লিক কোঅর্ডিনেটরের মধ্যে টু অপোজিট অ্যাঙ্গেল মাস্ট বি 180 ডিগ্রি, তো ঠিক এইটাকেই অপোজিট করছে এখানে, যে যদি 180 ডিগ্রি হয় তাহলে সার্কেলের উপরে স্টে করবে। যেমন থিওরেমস নাম্বার 23 and 24 অপোজিট। 23 তে আমরা পড়ে আসছি যদি সার্কেলের মধ্যে হয় definitely the two opposite angles of the quadrilaterals must be 180 degree, আর এখানে আমরা বলছি যদি 180 ডিগ্রি হয় সার্কেলের উপরে স্টে করবে, আর আদারওয়াইজ অন্য কোনো কন্ডিশন অ্যাপ্লিকেবল না। এই ছিল মোটামুটি আমাদের থিওরেমস। Is it now okay to you all? Yes, sir. Yes, sir. So একটু বড় থিওরেমস, বাট এটি মোটামুটি মেইনলি পরীক্ষায় আসা 25 নাম্বার থিওরেমসটা একেবারে ইজি, এটা ইনফরমেশন বেস। দুটো জিনিস আমাদের একটু জানা লাগবে, পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট কি। আচ্ছা, তোমরা একটু সবাই 25 নাম্বার কোশ্চেনটা একটু পড়ো, এভরিওয়ান রিড দ্য কোশ্চেনস প্রপারলি। 25 নাম্বার, এরপরে আমরা 8.3 টা আবার ধরবো, আমাদের 8.1 and 8.2 কমপ্লিট। Read the theorems number 25. The tangent drawn at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact of the tangent. আচ্ছা, একজন বলছে tangent কি, তোমাদের কেউ জানো বাবা? anyone? So tangent basically sir circle এর একদম like সাইড দিয়ে যাবে এরকম। স্যার সার্কেলের সাইড Line. দিয়ে একটা লাইন যখন যাবে তখন যেই পয়েন্টটা ওটার সাথে ইন্টারসেক্ট করবে সেটাই হচ্ছে ট্যানজেন্ট। So tangent. Yes, sir. আমরা tangent সম্পর্কে আইডিয়া পেয়েছিলাম ফার্স্ট হায়ার ম্যাথের চ্যাপ্টার 11 এ, তাই না? tangent 11, যারা তোমরা 11.34 করছো তারা ওখানে এই ওয়ার্ডটা জানো। বাট আমি যদি ওকে একটু ক্লিয়ার করে বলি, tangent বলতে আমরা এখানে যেটা মিন করব, tangent এই একটা সার্কেলের যে কোনো একটা পয়েন্ট, এটা তো যায়নি অবশ্যই, একটা সার্কেলের যে কোনো একটা পয়েন্ট দিয়ে যখন এটাকে যেটাকে আমরা বলি টাচ করে যায়, স্পর্শ করে যাওয়া, নট ইন্টারসেক্ট হয়ে গেলে সেটা অন্য পয়েন্টে চলে যাবে। তাহলে যে কোনো ভাবে, যেমন ধরো দিক দিয়ে হতে পারে বা এখানে হতে পারে, এখানে অবশ্যই হয়নি, আর একটু মুভ করে দাও, এইটুকু হলো ট্যানজেন্ট। আর যে পয়েন্টে টাচ করবে এই পয়েন্টটার নাম হচ্ছে পয়েন্ট অফ, এটাকে বলা হচ্ছে পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট, এটার নাম হলো পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট।
যে পয়েন্টে যে লাইন এবং সার্কেল যেখানে ইন্টারসেক্ট করবে, পয়েন্ট লাইন এবং সার্কেল যেখানে ইন্টারসেক্ট করবে, এই পয়েন্টটার নাম হচ্ছে পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট। এখন দেখো থিওরেমসটা মেইনলি এটা হচ্ছে ইনফরমেশন বেসড থিওরেমস। আমরা এটা কিভাবে রিভিউ করব দেখো, খুব সহজ এবং সুন্দর থিওরেমস, এটার অ্যাপ্লিকেশনটা অনেক বেশি। 23 নাম্বার থিওরেম, দ্য ট্যানজেন্ট drawn at any point on the circle। তাহলে আমি শুরুতে একটা সার্কেল নিচ্ছি, সার্কেলের আমি সেন্টারটা মেনশন করলাম, তার সার্কেলের উপর যে কোনো একটা পয়েন্ট নিচ্ছি, সার্কেলের উপর পয়েন্টটা নিচ্ছি পি। এখন এই পয়েন্টে আমি একটা ট্যানজেন্ট ড্র করব। তাহলে পি পয়েন্ট দিয়ে যে কোনো একটা ট্যানজেন্ট ড্র করো, জাস্ট টেক দ্য ট্যানজেন্ট অন দ্য পয়েন্ট পি। তাহলে পি পয়েন্টটাকে টাচ করে একটা লাইন ড্র করো, এই হচ্ছে এটা। তাহলে ট্যানজেন্ট ড্র করছি। এখন ট্যানজেন্টের আমরা একটু নেম মেনশন করতে পারি। আমাদের ট্যানজেন্ট, এটাকে তুমি যদি মনে করো এটাকে টি, আর এটার নাম মেনশন করতে পারো টি প্রাইম। ট্যানজেন্ট পি ইজ দ্য পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট। এখন ওর সাথে সেন্টারের সাথে জয়েন করো, সেন্টারের সাথে পয়েন্টটাকে ড্র করো, নিলাম। আর এখানে অন্য যে কোনো একটা পয়েন্ট নাও কিউ, সেটাকেও জয়েন করো। তাহলে দুটো পয়েন্ট নিচ্ছে, একটা হচ্ছে সেন্টারের সাথে পয়েন্ট অফ কন্টাক্টটাকে জয়েন করব, আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে এনি আদার পয়েন্ট কিউ, সেই পয়েন্টের সাথে সেন্টারকে জয়েন করব। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ইট ইজ রিকোয়ার্ড টু প্রুভ দ্যাট, it is required to prove that OP perpendicular TT prime, or you can write here, or simply PT bolte paro, OP perpendicular PT, অর্থাৎ রেডিয়াসটা ট্যানজেন্টের উপর পারপেন্ডিকুলার হবে। এটা হচ্ছে আমাদের মেইন এখানে রিকোয়ারমেন্ট। এখন এটা করার জন্য যে স্টেটমেন্টটা আমরা এখানে আসব, আমাদের একটাই হচ্ছে পয়েন্ট। দেখো এখানে কন্ট্রাডিক্টরি এগুলো প্রুভ করা যায় খুব ইজি। তুমি এখানে একটা স্ট্রেট লাইন ইমাজিন করো, সাপোজ ইমাজিন করার পরে যে কোনো একটা পয়েন্ট নাও স্ট্রেট লাইনের বাহিরে। এবার এখান থেকে তুমি ইমাজিন করো অনেকগুলো লাইন, এখানে ইমাজিন করো, you can imagine so many line here। এই অনেকগুলো লাইন আমি ইমাজিন করলাম, দ্যাট ইজ একটা ফিক্সড পয়েন্ট থেকে। এখন কন্ডিশন হচ্ছে সবচেয়ে স্মলেস্ট লাইন কোনটা হবে বলতো? এখানে যদি আমি মেনশন করি ও এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন, সবচেয়ে স্মলেস্ট অর শর্টেস্ট ডিসটেন্স হবে একেবারে যেটা মাঝখানে আছে, তাই না? শর্টেস্ট ডিসটেন্স মিডলেরটা। এখন ম্যাথমেটিক্যালি এটা প্রুভ করা যায়, শর্টেস্ট ডিসটেন্সটা সেটা পারপেন্ডিকুলার হবে। একেবারে যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে একটা স্ট্রেট লাইনের উপর, ইফ উই থিঙ্ক মোর দ্যান 1 মিলিয়ন স্ট্রেট লাইন, দ্য শর্টেস্ট লাইন যেটা সবচেয়ে শর্টেস্ট, দ্য শর্টেস্ট লাইন মাস্ট বি যেটা পারপেন্ডিকুলার। হ্যাঁ, শর্টেস্ট লাইনটাই পারপেন্ডিকুলার হবে। আর এখন দেখো, তার মানে আমরা শুধুমাত্র দুটো লাইন এখানে কম্পেয়ার করব, একটা হলো ওপি আর একটা লাইন হচ্ছে ওকিউ। এখন ওপি এবং ওকিউ লাইনের মধ্যে সবচেয়ে শর্টেস্ট, দ্যাট মিন্স দ্য পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট যেহেতু পি, মানে সার্কেলের উপর যেহেতু কোনো পয়েন্ট। এখন বলো, যদি আমি এখানে কনসিডার করি তোমাকে, যেমন ধরো আমি এই পয়েন্টটাকে মেনশন করলাম আর, আচ্ছা বলো তো ওপি ইকুয়াল আর কিনা? OP equal OR, am I right? OP equal OR? Yes, sir. Yes, sir. Radius Yes, of sir. stem, sir. আচ্ছা, Yes. okay, OP equal R যদি হয় তাহলে তো এটা বলতে পারি এবার OP must be greater than OQ, am I right? Yes, sir. OP Yes, must sir. be,
সো ডেফিনেটলি তাহলে যেহেতু দুটো পয়েন্টকে কম্পেয়ার করলাম আমরা, পি এবং কিউ দুটো পয়েন্টকে কম্পেয়ার করছি, তাহলে পি ইজ দ্য নিয়ারেস্ট পয়েন্ট ফ্রম দ্য সেন্টার। সবচেয়ে সেন্টার থেকে নিয়ারেস্ট পয়েন্ট হচ্ছে পি। If we compare with the 2 points P and Q, that means the shortest distance OP. And if we compare with the OQ, that's why we can write here OP is perpendicular. On which line? The point of contact at the passes through the line passes through the P. এখান থেকে আমরা বলতে পারবো T and T prime. অর্থাৎ এটা তোমরা ইনফরমেশন বেস থিওরেমস তোমাদের সামনে যাদের বই আছে, বইটা দেখলেও তোমরা বুঝতে পারবে। অর্থাৎ এখানে মেন থিং হচ্ছে এই যে দেখো, যেহেতু এটা সার্কেলের উপর স্টে করে, এখন যদি সার্কেলের উপর তুমি অনেকগুলো পয়েন্ট নাও, স্বাভাবিকভাবে এরপরে এই সার্কেলের বাহিরে কতগুলো পয়েন্ট নাও, এখানে নিতে পারো পয়েন্ট। তুমি প্রত্যেকটা পয়েন্টকে সেন্টারের সাথে ইমাজিন করো, সার্কেলের পয়েন্টগুলো থেকে ইমাজিন করো। শর্টেস্ট ডিস্টেন্সটা হবে রেডিয়াস, কারণ এগুলো হচ্ছে আউটসাইড দ্য সার্কেল। তা এখন এই দুটো পয়েন্টকে যদি আমি কম্পেয়ার করি, একটা পয়েন্ট হচ্ছে পি আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে কিউ, দুটো পয়েন্টের মধ্যে সবচেয়ে শর্টেস্ট ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সেন্টার ও ইজ ওপি এন্ড হুইচ ইজ পারপেন্ডিকুলার। আমরা এই স্টেটমেন্ট থেকে আসছি। এখন দেখো তোমাদের এইখানে এটি লেখা আছে, 2 লাইনের একটা থিওরেম, জাস্ট এই ইনফরমেশনটুকু এখানে লেখা আছে যে আগে দুটো জিনিস আগে একটু ক্লিয়ার করো। তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে এটা সার্কেল যদি হয়, এটা যদি একটা স্ট্রেট লাইন হয়, স্ট্রেট লাইনটাকে যদি আমি এখানে সার্কেলের পাস করে, নট থ্রু দ্য সার্কেল, এইটাকে বলা হচ্ছে পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট। তাহলে এই পি পয়েন্টের নাম হচ্ছে পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট, দ্য পয়েন্ট হুইচ the straight line and circle intersect. This is called the point of contact. So point of contact, always if we join a line through the center with the point of contact, there will be perpendicular. এই হচ্ছে এই থিওরেমস এর এখানে মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এটাই আমরা পারপেন্ডিকুলার প্রুভ করব। তাহলে পারপেন্ডিকুলার প্রুভ করার জন্য আমরা আসছি কি, কতগুলো লাইন আমরা এখানে কম্পেয়ার করব। মোর দেন ওয়ান লাইন ইউ ক্যান কম্পেয়ার। সবগুলো লাইন, এটা আমি কিউ দিতে পারি, এটা আর, এটা এস। তো সবগুলো লাইনের সাথে সেন্টার থেকে ডিসটেন্স যদি আমরা ইমাজিন করি, সেন্টার থেকে যদি ডিসটেন্স আমরা ইমাজিন করি, সবচেয়ে শর্টেস্ট ডিসটেন্স হচ্ছে ওপি। দ্যাট মিন্স ওপি ইজ পারপেন্ডিকুলার on, we can take here T and T prime on the line T or T prime. Am I clear? শুধু এই ইনফরমেশনটুকুই তোমরা লিখতে হবে, যে কথাগুলো এখানে বললাম এগুলোই তোমাদের দেখো বইতে লেখা আছে, যাদের সামনে আছে, জাস্ট এইটাই হচ্ছে সামারি। এখন দেখো আমাদের পরের থিওরেমসটা আবার পরীক্ষায় আসে, সবচেয়ে ছোট থিওরেমস, একেবারে আমাদের এখানে 26 নাম্বার থিওরেমস। আমার 2 or 3 মিনিটস টাইম লাগবে, আমরা একটু ডিসকাস করি 23 নাম্বার থিওরেমটা। এটা খুব বেশি পরীক্ষায় আসবে না, বাট এটার অ্যাপ্লিকেশনটা অনেক বেশি। থিওরেমস নাম্বার বিশেষ থিওরেমস নাম্বার 25। এখন দেখো 26 নিয়ে আমি একটু কথা বলবো। 26 আমাদের একটু টাইম শেষ, বাট আমাদের যেহেতু একটু 5 মিনিটস পরে স্টার্ট করেছি, এই টাইমের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমরা কভার করতে পারবো। তাহলে দেখো এখানে 2 ট্যানজেন্ট, তাহলে আমরা ঠিক আগের মতো দুটো ট্যানজেন্ট নিব। কোথা থেকে ট্যানজেন্ট নিতে হবে? ট্যানজেন্ট গুলো হবে সার্কেল ফ্রম দ্য এক্সটার্নাল পয়েন্ট, যে কোন এক্সটার্নাল পয়েন্ট থেকে ট্যানজেন্ট ড্র করে। তাহলে আমি এক্সটার্নাল পয়েন্ট আমি নিতে পারি পি, এক্সটার্নাল পয়েন্ট থেকে আমি দুটো ট্যানজেন্ট নিলাম, একটার নাম দিচ্ছি আমি পি এর সাথে আমি এটা দিতে পারি বি। এবার পি পয়েন্ট থেকে এখানে একটা ট্যানজেন্ট ড্র করো, এটা হয় নাই, আর একটু বাহিরে দিয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই হলো দুটো ট্যানজেন্ট। তাহলে একটার নাম দিলাম আমি এ, তাহলে এটা হলো একটা ট্যানজেন্ট, আর সেন্টার হলো এখানে ও। বলতো এক সেন্টারের সাথে পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট গুলোকে জয়েন করব, পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট সেন্টারের সাথে জয়েন করব, আর এই পয়েন্টটাকে কনস্ট্রাকশন এখানে জয়েন করো। এখন আমার কাজ হচ্ছে দ্য 2 পয়েন্টস এখানে লিখে ফেলো। তাহলে কোশ্চেনটাকে আগে একটু রিভিউ করো। 2 ট্যানজেন্ট, let P be any point outside the circle ABC, outside the circle ABC.
and PA, PB are two tangent. PA and PB are two tangent. It is required to prove that it is required একটু পাওয়া দ্রুত লেখো it is required to prove that they are same. PA is equals to PB. এই দুটো রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এরা সেম। কনস্ট্রাকশনের মধ্যে লিখে নাও কনস্ট্রাকশন joint P, O, B, O and A, O পয়েন্ট গুলো জয়েন করো। Prove in triangle O, P, B and O, A, OPA এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, এর আগে থিওরেমস এর মধ্যে আমরা কি পড়িয়েছিলাম বলতো? এর আগে থিওরেমসে বলছি পারপেন্ডিকুলার, তাহলে ও বি পি অ্যাঙ্গেল আর এটা হবে ও এ পি অ্যাঙ্গেল, এটার সাথে পারপেন্ডিকুলার। দেখো এর আগে থিওরেমস আমরা বলে আসছি রেডিয়াসটা ট্যানজেন্টের সাথে 90 ডিগ্রি হয়। হাইপোটেনাসটা বলো এবার। হাইপোটেনাস, ফার্স্ট ট্রায়াঙ্গেলের হাইপোটেনাস হচ্ছে ওপি, সেকেন্ড ট্রায়াঙ্গেলের হাইপোটেনাস হচ্ছে ওপি। হাইপোটেনাস ওপি, কেন ওপি? এগুলো হচ্ছে কমন সাইড। দেখো দুটো থিওরেমস একসাথে হয়ে যাচ্ছে, এটা আগের থিওরেমস এর সাথে এটাকে কন্ট্রাডিক্ট করবে না। তাহলে এই হলো মোটামুটি হাইপোটেনাস। আর কোন সাইড আছে বলো? এখানে আরেকটা সাইড ইকুয়াল, হু ক্যান সে? Sir, OP equal to OP. Common side. Yeah. OA equal to OB. Yes. OA Yes, sir. equal to Radius of same circle. OB. Yes. Radius of same circle. Radius of same circle. আচ্ছা এখন বলো কোন থিওরেমস কংগ্রুয়েন্ট হবে? So Sir, SS theorem. yes. Sir, SS theorem. Triangle OPB congruent with triangle OPA. That means the two triangle congruent, their corresponding all sides same. PB equals to PA, proved. PB equals to PA. তার মানে খুব খেয়াল করবে ভালো করে যে একটা সার্কেলের এক্সটার্নাল পয়েন্ট থেকে যতগুলো ট্যানজেন্ট ড্র করো, ট্যানজেন্ট তো হয়নি, এটা একটা সার্কেলের এক্সটার্নাল পয়েন্ট থেকে আমি সর্বোচ্চ দুটা ট্যানজেন্ট ড্র করতে পারবো। এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে, খেয়াল করো। একটা সার্কেলের এক্সটার্নাল পয়েন্ট থেকে কয়টা ট্যানজেন্ট ড্র করা যায়? টু ট্যানজেন্ট। হ্যাঁ, এটা পরীক্ষায় কিন্তু আসবে যে এই যে দেখো ফার্স্ট ট্যানজেন্ট, সেকেন্ড ট্যানজেন্ট এবং দুইটা ট্যানজেন্ট হচ্ছে সেম। যে কোনো জায়গা থেকে তুমি এক্সটার্নাল পয়েন্ট নাও, একটা সার্কেলের এক্সটার্নাল পয়েন্ট থেকে দুটো ট্যানজেন্ট ড্র করা যায় ওই সার্কেলের উপর এবং দুটো ট্যানজেন্ট হচ্ছে সেম। আরেকটা থিওরেমস আমরা পড়িয়েছি, আর ট্যানজেন্টের সাথে রেডিয়াস হচ্ছে এট দ্য পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট পারপেন্ডিকুলার। এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকের কনসেপ্ট। Dear students, thank you so much. Inshallah, from next class we will discuss exercise 8.3. Wish you all the best. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam.